बोलते थे कहाँ गए बाबा, बोलते 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 थे कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए। गगन नगर एक बूंद न बरखे, गगन नगर एक बूंद न बरखे, नाद कहाँ जो समाना, पार ब्रह्म परमेश्वर माधो, पार ब्रह्म परमेश्वर माधो, परमहंस ले सिधाना बाबा, बोलते थे कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए। देही के संग रहते, देही के संग रहते, सुरत माए जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते बाबा, बोलते थे कहाँ गए बाबा, बोलते जी बोलते, बोलते थे कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए,
मंदर कीना। साखी शब्द सूरत नहीं उपजै, साखी शब्द सूरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। बाबा बोलते ते कहाँ गए, बाबा बोलते ते कहाँ गए। बजामुन हारो कहाँ गयो, जिन ए मंदर कीना। साखी शब्द सूरत नहीं उपजै, खिंच तेज सब लीना। बाबा बोलते ते कहाँ गए, बाबा बोलते ते कहाँ गए। शर्वनन बिकल भय संग तेरे, शर्वनन बिकल भय संग तेरे। इंद्री का बल था का, चरण रहे कर ढरक परे है। मुखो न निकसे बाता, बाबा बोलते ते कहाँ गए, बाबा बोलते ते कहाँ गए। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। बाबा बोलते ते कहाँ गए, बाबा बोलते ते कहाँ गए। थाके पंच दूत सब तस्कर, आप आपने परमते। थाका मन कुंचर उर थाका, देख भूत धर रमते। थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत धर रमते। बाबा बोलते ते कहाँ गए, बाबा बोलते ते कहाँ गए। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। बाबा बोलते ते कहाँ गए, बाबा बोलते ते कहाँ गए। शर्वनन बिकल भय संग तेरे, शर्वनन बिकल भय संग तेरे। इंद्री का बल था का, चरण रहे कर ढरक परे है। मुखो ना
बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए। मृतक भय दसे बंद छूटे, मृतक भय दसे बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे। कहत कबीरा जो हर ध्यावे, कहत कबीरा जो हर ध्यावे, जीवत बंधन तोरे। बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। देहोरी बैठी माता रोवे, देहोरी बैठी माता रोवे, खटियां ले गए भाई, लट छटकावे तिरियारों में। हंस अकेला जाई, हंस अकेला जाई। बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए। तिच्चर बसे सहेलड़ी, जिच्चर साथी नाल, ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ दर्शन देखने का चाहो, धन सो तेरा थान। जिचर वसिया कंत घर, जीव जीव सब कहात। जा उठी चलसी कंतड़ा, ता कोई ना पूछे तेरी बात। पेयड़े सो सेव तू, सोहरे सुख वस। गुर मिल चज अचार सिख, तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोरे वंजना, सब मुक लावन हार। नानक धन सुहागनी, जिन सह नाल प्यार। ये जीव आत्मा परिपूर्ण परमात्मा दी जदों जोत शरीर विचों निकल जाती है, तो फिर इस शरीर दी कोई बात नहीं पुछदा। फिर तो काढो काढो हुई। फिर कहंदे हन हुण इस नूं अगन भेट कर दिओ। ते महाराज कहंदे तिच्चर वसे सहेलड़ी, जिच्चर साथी नाल। साथी तो भाव निरंकार दी जोत है, सहेलड़ी तो भाव ये देही है साडी। जदों इस देही विचों साथी रूप जोत निकल गई,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਿੱਚਰ ਵਸੇ ਸਹੇਲੜੀ ਜਿੱਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਆਦੀ ਮੁੱਠੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, जीव जीव सब का हाथ। जितने तक निरंकार दी जोत इस शरीर विच है ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਕਾ ਹਾਥ, ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁਆਦੀ ਮੁੱਠੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹ ਸੇਵ ਤੂੰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੜੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਰੂਪੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁ ਸੇਵ ਤੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਕੜੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ਼, ਸਾਜਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੜੇ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਿੱਖ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਪੇਕੜੇ ਘਰੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਘਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੇਕੜੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁ ਸੇਵ ਤੂੰ ਸਹੁਰੜੇ ਸੁਖ ਵਸ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਨ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਸੁਹਾਗਣਾ ਰੂਪੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, देही के संग रहते सुरत माए जो नृत्य करते। कथा वार्ता कहते बजावन हारो कहाँ गए हो। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੁਆਰੀਆ ਜੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਬਖੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਬਖੀਲੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਪਿਆਰ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਰਤਕ ਦੇਹੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ। ਕਿਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਧਰ ਚਲੇ? ਬਜਾਵਨ ਹਾਰੋ ਕਹਾਂ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਗਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦ ਵਰਖਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਆਨੰਦ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਉਹ ਧਨਵੰਤ, ਕੁਲਵੰਤ, ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਭਗਵੰਤ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਰਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਜਾਵਨ ਹਾਰੋ ਕਹਾਂ ਗਇਓ ਜਿਨੇ ਮੰਦਰ ਕੀਨਾ, ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਖਿੰਚ ਤੇਜ ਸਭ ਲੀਨਾ। ਸਰਵਣਨ ਬਿਕਲ ਭਏ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਬਲ ਥਾਕਾ, ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਬਲ ਥਾਕਾ। ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਰਕ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਨਿਕਸੇ ਬਾਤਾ। ਥਾਕੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸਭ ਤਸਕਰ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਤੇ। ਥਾਕਾ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਉਰ ਥਾਕਾ, ਤੇਜ ਸੂਤ ਧਰ ਰਮਤੇ। ਮਿਰਤਕ ਭਏ ਦਸੇ ਬੰਦ ਛੂਟੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਿਰਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਮਾਸਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਿਰਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਘੜਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਦ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗਗਨ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਬਰਖੈ, ਨਾਦ ਕਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਾ। ਨਾਦ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਗਗਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਦਾ ਸੀ। ਨਾਦ ਕਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਧੋ ਪਰਮਹੰਸ ਲੈ ਸਿਧਾਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੀ।
तो फिर कबीर जी कहते हैं बाबा बोलते थे कहाँ गए, देही के संग रहते सुरत माहे जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते। बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, 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 बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए। मृतक भय दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोड़े। अख फुरत विच सब कुछ पराया हो जाता है, कोई रिश्ता नहीं रहिंदा, कोई धन दौलत का मालिक नहीं रहिंदा, कोई महल माड़ी का मालिक नहीं रह जाता। अख फुरत विच सब कुछ पराया हो जाता है। पर महाराज बख्शिश करते हैं भाई, आ जेड़े अमोलक श्वासां दे नाल तू सतसंग कर देगा, नितनेम कर देगा, नाम दी पूंजी पल्ले बन देगा ना, वही तेरे नाल होवेगी। इस संसार विच भी तेरी सहायता करेगा, नाम जपिया होया ते दरगाह विच भी तेरे नाल होवेगा। जय मार्ग के गने जाए ना कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जय पैंडे में अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जय पंथ तेरा को ना सिजानू, हर का नाम तह नाल पछानू। ये शरीर नहीं रहेगा जिदे ਲਈ तू सारा जीवन भटकदा रहा। चंगे तो चंगे कपड़े पा, चंगियां तो चंगियां खुराकां, ते जे तू आराम कीता शरीर ਲਈ, जे कोई सुगंधी लाई तो शरीर नूं। हजूर कहंदे ने भाई तू अपनी आत्मा नूं भी सतसंग दी सुगंधी लाउणी सी, तू अपनी आत्मा नूं भी गुरु दी किरपा दे वस्त्र पहराउणे सी, तू अपनी आत्मा नूं भी भोजन छकाउणा सी, तू आत्मा नूं भुखिया ही मार छड्या। इसलिए महाराज कहते हैं ना, नाम ना जपे तां आत्म घाती। तो जिन्हां ने ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके नाम सिमरन परोपकार दा जीवन बनाया, फिर वो महाराज कहते मृतक भय दसे बंद छूटे, मित्र भाई सब छोड़े। कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोड़े। बाबा बोलते थे, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ